Hello, good morning students. Now here we will also discuss about the absorption, methods of absorbing overheads to the various product or job. Now here we will also discuss about the method selecting for charging the overheads to products or jobs should be such as that the total amount charged or recovered in a period does not differ from the materiality from the actual expenses incurred for the periods. म्हणजे इथं आपण काय पाहणार आहोत तर त्या ठिकाणी जे काय पर्टिक्युलर असेल म्हणजे मेथड्स ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ओव्हरहेड्स ॲब्सॉर्प्शनच्या या ठिकाणी आपण डेफिनेशनवर या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, पर्सेंटेज ऑफ प्राईम कॉस्ट, पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर हवर रेट, मशीन हवर रेट अँड रेट पर युनिट ऑफ आउटपुट. त्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, त्यानंतर पर्सेंटेज ऑफ प्राईम कॉस्ट, पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. Then next point is our percentage of direct labor cost. Then labor hour rate, machine hour rate and rate per hour unit we are also studied here. So under this method the cost of direct material consumed is the base for calculating the amount of overheads absorbed. म्हणजे total this overheads rate is computed by the following formula. म्हणजे overhead rate is equal to total production overheads of a department divided by budgeted direct material cost of all the products into 100. हा झाला फॉर्म्युला पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या ठिकाणी त्याचं कॅल्क्युलेट करण्याचा. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे percentage of prime cost method. This method is based on fact that both materials as well as the labor contribute in the rising factory overheads. Hence the total of the two, that means the prime cost, should be taken the base for the absorption in the factory. म्हणजे प्राईम कॉस्टचा बेस पकडून आपणाला या ठिकाणी ओव्हरहेड असेल तो ओव्हरहेड या ठिकाणी प्राईम कॉस्ट या ठिकाणी काढता येऊ शकतो. त्याचा या ठिकाणी ओव्हरहेड रेट इज इक्वल टू, तर या ठिकाणी ओव्हरहेड रेटचा फॉर्म्युला काय, तर या ठिकाणी तो फॉर्म्युला आहे टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ओव्हरहेड डिपार्टमेंट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओव्हरहेड डिपार्टमेंट डिवायडेड बाय प्राईम कॉस्ट इन 200. आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर या ठिकाणी डायरेक्ट सपोज फॉर अ गिवन पिरियड ॲक्च्युअल फिगर्स आर ऑल्सो estimated as follows. Direct material 2 lakh, direct labor 1 lakh, factory overheads किती आहे 90,000. The percentage of factory overheads to the direct material will be 45%, to prime cost 30%. If on a job material cost is rupees 10,000 and direct labor is 7,000, the cost after absorbing the factory overheads will be. मग आता इथं या ठिकाणी टोटल या ठिकाणी जी काय कॉस्ट असेल ती टोटल कॉस्ट आली किती, डायरेक्ट लेबरचे 7,000 आणि मटेरियल कॉस्टचे 10,000, तर टोटल आले 17,000 प्लस 45% ऑफ द प्राईम कॉस्ट. मग प्राईम कॉस्ट कुठले आहे तर तुमचं या ठिकाणी 45% रुपीज 10,000च्या या ठिकाणी 45% आणि दुसरं 30% 17,000च्या और 22,100. म्हणजे ऑन we can see how with the different methods the works cost consumes out of the prime cost. इथं सुद्धा तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नंतर मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरहेड्स एक्सपेन्सेस आर मोस्टली a function of time, that is the time is determining factors for the incurrence and application of the manufacturing overheads. That they are also should be clear that recall that overheads expenses, specifically manufacturing expenses, can be ultimate analysis of the regarding the expenditure incurred in providing the necessary facilities, services to workers employed in the productive process, and the questions of facilities are also service made available to the naturally dependent upon the length and the times of the workers, are also work done into the factory.
म्हणजे त्या ठिकाणी ओव्हरहेडच्या बाबतीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरहेड्स अँड ओव्हरहेड्स नायदर रिलेटेड टू द प्राईम कॉस्ट or neither related to the material cost are also accepted. Then we are also here the percentage of direct labor cost. The formula is direct labor cost percentage is total production overhead of a department. त्या डिपार्टमेंटचा होणारा टोटल प्रोडक्शनचा खर्च डिवायडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100, तर तो तुमचा पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या ठिकाणी मिळेल. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस त्याचे काय जास्त डिटेलमध्ये आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर लेबर हावर रेट मेथड, म्हणजे ही एक महत्त्वाची मेथड आहे. म्हणजे दिस मेथड इज अन इम्प्रूव्हमेंट ऑन द पर्सेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर वेज बेसिस as it fully recognize the significance of the element of time in the incurring and absorption of manufacturing overhead expenses. This method is admirably suited to operations which do not involve any large use of machinery. And to calculate the labor hour rate, the amount of factory overheads divided by the total number of direct labor hours. Suppose a factory overheads are estimated at rupees 90 and labor hours at rupees 1,50,000. The overhead absorption rate will be 0.60. If 795 direct labor hours are spent on the job, rupees 477 will be absorbed as overhead. It can be calculated each category of the workers. मग त्याचं या ठिकाणी ते काढत असताना हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागेल, डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ द. मग त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की मशीन आवर रेट, हा पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासाचा आहे. हा पॉईंट अभ्यासत असताना हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, डायरेक्ट मशीन आवर रेट. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड ओनली द एक्सपेन्सेस directly or immediately connected with the operation of such machines are also taken into the account. म्हणजे त्या ठिकाणी डायरेक्ट मशीन आवर काढत असताना जे ऑपरेशनचे रिलेटेड जे काय मशीन एक्सपेन्सेस असतील ते आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात. मग उदाहरणार्थ डायरेक्ट मशीन आवर काढत असताना मशीनसाठी लागणारा एक्सपेन्सेस कुठला आहे, तर पॉवरचा आहे, डेप्रिसिएशन आहे, रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स आहे, इन्शुरन्स आहे, एक्सेट्रा. And the rate is calculated by dividing the estimated total of these expenses for a period by the estimated number of operation hours for machine during the period. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण काय करणार, इस्टिमेटेड जे काही एक्सपेन्सेस असतील एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू द मशीन असेल आणि नंबर ऑफ आवर्स वर्कड मशीननं जे काही किती तास काम केलेलं असेल त्याच्यानुसार हे या ठिकाणी आपण ते पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर मग आपण या ठिकाणी मशीन आवर रेटचा फॉर्म्युला पाहून त्याचं एक्झाम्पल पाहणार आहोत. The comprehensive machine hour rate, it will be obvious however that the addition to the expenses stated above there may be still be other manufacturing expenses such as सुपरविजन चार्जेस असतील, म्हणजे मशीनचे रिलेटेड जे काय एक्सपेन्सेस असतील त्याच्याबरोबरच जे काय ॲडिशनल एक्सपेन्सेस असतील, उदाहरणार्थ सुपरविजन चार्जेस, शॉप क्लिनिंग अँड लाइटिंग, कन्झ्युमेबल स्टोअर्स अँड शॉप सप्लाय, शॉप जनरल लेबर असेल, rent and rates still etc. are also incurred for the department as a whole and hence not charged to any particular machine or group of machine, in order to see that such expenses are not left out for the production cost and one should be included into the portion of such expenses to compute the machine hour rate. मग ते या ठिकाणी एकदा हे केल्यानंतर आपल्याला मशीन आवर रेट या ठिकाणी काढता येऊ शकतं. त्याच्यामध्ये एक नोट, महत्त्वाची इम्पॉर्टंट नोट आहे. Some people even prefer to add the wages paid to the machine operator in the order to get comprehensive rates in working machine hour for 1 hour. म्हणजे त्या ठिकाणी मशीन आवर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि कॅल्क्युलेशन ऑफ मशीन आवर रेट हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ज्याच्यामध्ये जे मशीनशी रिलेटेड एक्सपेन्सेस असतील किंवा अदर जे काय रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट असतील एक्सपेन्सेस ते सुद्धा या ठिकाणी विचारात घेतले जातात. आता इथं मशीन आवर रेट काढत असताना how to identify, how to calculate the machine hour rate and how to analysis of such particular expenses and we are also calculated the machine hour rate. आता मशीन आवर रेट काढत असताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा द स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन टू द डिटरमाइनिंग द मशीन आवर रेट ॲज फॉलोज. ते पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट द टोटल ओव्हरहेड अपोर्शनड टू ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ॲज डिस्कस अर्लियर दिस चॅप्टर.
जे प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला जो काय ओव्हरहेड्स असतील ते ओव्हरहेड्स या ठिकाणी पहिल्यांदा ते आपल्याला आयडेंटिफाईड करावं लागेल, शोधावं लागेल. दुसरं, अ पोर्शन फर्दर दीज ओव्हरहेड्स टू मशीन ऑर ग्रुप ऑफ मशीन इन द डिपार्टमेंट. त्यानंतर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमधलं काय कन्सिडर करावं लागेल, मशीन कन्सिडर करावं लागेल. आणि ते मशीन असेल तर त्या मशीनसाठी असणारा होणारा जो काय खर्च असेल तो खर्च हा या ठिकाणी काय करावा लागेल, विचारात घ्यावा लागेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा या ठिकाणी काय करावा लागेल, तो विचारात घेऊन मग आपणाला या ठिकाणी मशीन्स रिलेटेड असणारे एक्सपेन्सेस विचारायला होतं. अलोकेट द मशीन स्पेसिफिक कॉस्ट डायरेक्टली आयडेंटिफाईड विथ द मशीन. तिसऱ्या स्टेपमध्ये मशीन रिलेटेड कॉस्ट असतील ते आपल्याला आयडेंटिफाईड करावं लागते. चौथं, इस्टिमेट द टोटल प्रोडक्टिव्ह आवर्स फॉर द मशीन. मग या ठिकाणी टोटल प्रोडक्टिव्ह आवर्स असतील ते मशीनचे ठरवावे लागतील. त्यानंतर ॲग्रिगेट ओव्हरहेड्स ॲज अ पोर्शनड in step 2 are allocated in step 3 divided by the estimated total production hours. and शेवट the result figure is machine hour rate. आणि येणारी जी काय फिगर असेल ती काय असेल, मशीन आवर रेटची या ठिकाणी रिझल्ट फिगर असेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, तर मशीन आवर रेट असेल तो मशीन आवर रेट हा आपल्याला आयडेंटिफाईड करावा लागेल. आता त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की याच्यामध्ये ही जी काही मशीन आवर रेट्स असतील, म्हणजे द अबव कॉस्ट आर फर्दर डिवायडेड इन टू फिक्स्ड कॉस्ट, स्टँडिंग चार्जेस अँड व्हेरिएबल कॉस्ट. म्हणजे आता फिक्स्ड कॉस्ट म्हणजे काय, द कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टंट in respect of the operation of machines are treated as the fixed cost or standing charges. मग एक्झाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन्क्लूड्स इन्शुरन्स प्रीमियम. म्हणजे जर काही विमा असेल त्या विमा मशीनचा जर विमा इन्शुरन्स काढला असेल तर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी काय बदल या ठिकाणी ते फिक्स्ड कॉस्ट म्हणून कन्सिडर होईल. मशीन रेंट फॉर प्रिमायसेस, या ठिकाणी रेंट असेल, त्याचबरोबर सुपरवायझर सॅलरी असेल, डेप्रिसिएशन असेल तर ते या ठिकाणी स्टँडिंग चार्जेस किंवा फिक्स्ड कॉस्ट म्हणून या ठिकाणी घेतलं जाईल. कॉस्ट विच व्हॅरी विथ द ऑपरेशन ऑफ द मशीन इट ट्रीटेड ॲज द व्हेरिएबल कॉस्ट. जसं या ठिकाणी तुमचं मशीनचं ऑपरेशन्स या ठिकाणी ज्याला आपण म्हणतो, जसं या ठिकाणी ते काय होईल होत जाईल तसं त्या खर्चामध्ये या ठिकाणी काय होतो, बदल होतो. उदाहरणार्थ या ठिकाणी आपण सांगायचं झालं तर सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर पॉवर असेल, म्हणजे मशीनला लागणारी जी काय पॉवर असेल ती पॉवर या ठिकाणी काय होऊ शकते, त्याच्यामध्ये बदल होऊ शकतो. म्हणजे मशीन जर जास्त तास जर या ठिकाणी चालवली तर निश्चितच पॉवरचा खर्च इथं वाढणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी तुमचं कॉस्ट इन्क्लूड्स कॉस्ट ऑफ पॉवर असेल, कॉस्ट ऑफ फॉर कन्झ्युमेबल रुब्रिकंट्स असेल, ऑइल असेल, रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स असेल तर ते या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये कन्सिडर केलं जाईल. त्यानंतर पुढचा या ठिकाणी मुद्दा आहे हे झालं आपलं या ठिकाणी काय मशीन आवर रेट. आता इथं आपण प्रॉब्लेम बघूयात, कम्प्युटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. यामध्ये ए मशीन कॉस्टिंग ऑफ ₹1 crore is expected to run for 10 years. At the end of this period, the scrap value is likely to be ₹9 lakh. Repair during the whole life of the machine are expected to be ₹18 lakh, and machine is expected to run 4,380 hours per year on the average, and its electricity consumption is 15 units per hour. The rate of unit being ₹5. The machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of the total 10 for lighting, and the foreman has devoted about 1/6 of his time to the machine, and the monthly rent of the department is 30,000 and lighting charges amounted to ₹8,000 per month. The foreman is paid a monthly salary 19,200
Find out the machine hour rate assuming the insurance is 1% per annum and the expenses on oil etc. are 900 per month. आता इथं इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे, त्या इन्फॉर्मेशनवरून आपल्याला मशीन आवर रेट काय करायचं आहे, काढायचं आहे. मग ही इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी त्याचं ॲनालिसिस करावं लागतं. म्हणजे ॲनालिसिसमध्ये आपण काय करतो, तर या ठिकाणी कोणकोणते खर्च दिलेले आहेत, मशीनची या ठिकाणी लाईफ किती आहे, ते मशीनची या ठिकाणी आपण सर्व एक्सपेन्सेसचं ॲनालिसिस केल्यानंतर मग आपण प्रॉब्लेम सोडवायला घेतो. मग आता या ठिकाणी सांगितलेलं आहे द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 crore. देर इज नो प्रॉब्लेम. द कॉस्ट ऑफ मशीन प्रॉब्लेम ऑन मशीन आवर रेट. आता याच्यामध्ये ह्या प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं आहे, तर या ठिकाणी तर याच्यामध्ये बघा मशीन कॉस्टिंग ₹1 crore. A machine costing ₹1 crore a machine costing ₹1 crore, life of machine is 10 years. Life of machine is 10 years. Life of machine is 10 years. Then scrap value of machine 9 lakh. Scrap value of machine ₹9 lakh मध्ये ॲट द एंड ऑफ द 10th year म्हणजे 10 वर्षानंतर त्या मशीनची स्क्रॅप व्हॅल्यू असेल ती 9 लाख रुपये असणार आहे. देन रिपेअर ड्युरिंग द होल लाईफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹18 lakh. Repairs and maintenance expenses. Repairs and maintenance for whole life of machine rupees I think so 18 lakh 18 lakh किती आहेत ते 18 लाख रुपये या ठिकाणी ते मशीनचं रिपेअरचं या ठिकाणी कॉस्ट आहे. Repairs and maintenance of the machine during the life of the machine, and the machine is expected to run 4,380 hours per year on the average. Per year किती 4,380 तास. 4,380 hours per year. हे इस्टिमेटेड अंदाज ऑन ॲन ॲव्हरेज या ठिकाणी 4,380 तास
हे वर्षाला मशीन या ठिकाणी ती चालवली जाते किंवा ते काम करतात. त्यानंतर पुढं काय सांगितलं आहे बघा, इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन इज 15 युनिट्स पर आवर, द रेट पर युनिट बिईंग ₹5. म्हणजेच एका तासाला 15 युनिट ती मशीन इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन करते आणि रेट आहे ₹5. मग त्याचं आपल्याला इथं मांडावं लागेल. इलेक्ट्रिसिटी फॉर मशीन किती आहे तर 15 युनिट्स पर आवर. एका तासाला 15 युनिट आणि युनिटचा दर किती आहे ₹5 पर युनिट. हा काय त्याचा रेट आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपल्याला काढताना तो पॉईंट विचारात घ्यावा लागेल. पुढचं, द मशीन ऑक्युपायज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट अँड हॅज 2 points आउट ऑफ द टोटल 10 फॉर लाइटिंग. द फोरमन हॅज सॅलरी. म्हणजे या ठिकाणी किती 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो ऑक्युपाइड. म्हणजे 1/4 एरिया ऑक्युपाइड बाय द मशीन. 1/4 एरिया occupied by the machine. Then next one is the foreman has devoted about the 1/6 of his time to the machine. फोरमनचा 1/6 टाइम या ठिकाणी त्या मशीनवर काय करतोय तो देतोय. इथे 1/6 राईट. 1/6 टाइम 1/6 time given by the foreman to the machine. म्हणजे मशीनसाठी तो किती देतो या ठिकाणी 1/6 टाइम देतोय. त्यानंतर त्या फोरमनची सॅलरी काहीतरी आपल्याला सांगितली असेल. फोरमनची काय सांगितली असेल, सॅलरी सांगितली असेल. आता फोरमनची सॅलरी किती आहे बघा. फोरमन हॅज कॉन्ट्रीब्यूट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन. द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 30,000. लाइटिंग चार्जेसची अमाऊंट आहे 8,000 पर मंथ. तर ते सुद्धा आपण विचारात घ्यावं लागेल. फोरमन पेड मंथली सॅलरी 19,200. फोरमनची मंथली सॅलरी किती आहे ते इथं मांडावं लागेल. फोरमन मंथली सॅलरी ₹19,200. Then रेंट 30,000 मंथली रेंट आहे. डिपार्टमेंट मंथली रेंट ₹30,000. रेंट कसं आहे मंथली आहे. त्यानंतर त्यानंतर 1% per annum expenses for the insurance and expenses on oil 900 per month. मग त्यामध्ये 1% per annum इन्शुरन्स आहे. 1% per annum काय इन्शुरन्स आहे आणि 900 पर मंथ हा काय ऑइल एक्सपेन्सेस
ऑइल एक्सपेन्सेस आहेत. आता काय करायचे तर कॅल्क्युलेट मशीन आवर रेट, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर ॲनम, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ 365. आता इथं त्याचं सोल्युशन कम्प्युटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. त्याच्यामध्ये मशीनशी रिलेटेड जे काय असेल ते डेप्रिसिएशन, रेंट, लाइटिंग चार्जेस 10 पॉईंट्स यूज आहेत, 2 या ठिकाणी आहेत. त्यानंतर 4 मंथ सॅलरी, सन्ड्री एक्सपेन्सेस आणि इन्शुरन्स असं या ठिकाणी आपल्याला इथं विचारात घ्यावं लागेल. देन व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये तुमचं रिपेअर्स, इलेक्ट्रिसिटी आणि शेवटी मशीनावर रेट या ठिकाणी येईल. मग आता या ठिकाणी बघूयात आपण कम्प्युटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. मग त्यामध्ये फिक्स्ड चार्जेस, त्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत फिक्स्ड चार्जेस. त्यामध्ये काय बघणार आहोत आपण फिक्स्ड चार्जेस. फिक्स्ड चार्जेस त्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. आता फिक्स्ड चार्जेसमध्ये काय काय येईल तर प्रामुख्यानं फिक्स्ड चार्जेसमध्ये या ठिकाणी बघा फिक्स्ड चार्जेसमध्ये येईल डेप्रिसिएशन. मग डेप्रिसिएशनचं कॅल्क्युलेशन कसं काढलं तर त्याच्यासाठी आपल्याला आता हे कॅल्क्युलेशनमध्ये काय पर्टिक्युलर्स पर मंथ आणि पर आवर याचं या ठिकाणी आपण ते कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. कॅल्क्युलेशन पर मंथ आणि पर आवर ते बघा. आता या ठिकाणी डेप्रिसिएशनचं पाहूयात आपण. डेप्रिसिएशनमध्ये काय केलं, कॉस्ट ऑफ मशीन लेस स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय लाईफ ऑफ मशीन. कॉस्ट ऑफ मशीन किती आहे 1 करोड, लेस स्क्रॅप व्हॅल्यू किती आहे 9 लाख इंटू लाईफ ऑफ मशीन 10 इयर्स इंटू 12 मंथ्स म्हणजे किती आलं 75,833. म्हणजे इन दिस क्वेश्चन म्हणजे ज्यामध्ये काय द लाईफ ऑफ मशीन इज गिवन ॲज 10 इयर्स. इट ऑल्सो मेन्शनड द मशीन विल रन फॉर 4,380 hours per annum. The depreciation calculated either on the basis of that is the 10 year or on the basis of activity 43,800 hours म्हणजे पर ॲनमला या ठिकाणी आपण ते काढलेलं आहे. मग ते किती आलं 75,833 हे या ठिकाणी डेप्रिसिएशन आलं. मग त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण या ठिकाणी पाहूयात. म्हणजे ते मंथली काढलं आपण कारण इथं या ठिकाणी काय करतोय पर मंथचं आपण डेप्रिसिएशन या ठिकाणी काढतोय. पर मंथचं या ठिकाणी ते मशीनावर रेट या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करतोय म्हणून आपण इथं इंटू 12 केलं. त्यानंतर रेंट किती आहे मंथली 30,000 आहे. त्यापैकी 1/4 ऑक्युपाईड कोणी केलेला आहे त्या मशीननं म्हणजे 30,000मधला 1/4 येईल म्हणजे किती आला रेंट 7,500. हा फिक्स्ड कॉस्ट येईल किंवा स्टँडिंग चार्जेसमध्ये येईल. लाईटिंग चार्जेस, आता लाईटिंग चार्जेसचं काय सांगितलेलं आहे बघा 8,000 इंटू 2 पॉईंट्स डिवायडेड बाय 10 पॉईंट्स. आता याचा अर्थ काय तर लाईटिंग पॉईंट्स आता इथं फिक्स्ड तो एक्सपेन्सेस येईल. आता याच्यामध्ये डिपार्टमेंट हॅज 2 पॉईंट्स आउट ऑफ द टोटल 10 फॉर लाईटिंग. म्हणजे 2 पॉईंट्स असतील ते 2 पॉईंट त्या मशीनसाठी आहेत आउट ऑफ द 10 पॉईंट्स अँड लाईटिंग चार्जेस अमाऊंटेड टू ₹8,000 पर मंथ. मग इथं आपल्याला या ठिकाणी पर मंथचं काय काढावं लागेल लाईटिंग. मग लाईटिंग चार्जेस 8,000 आहेत. त्यापैकी 2 पॉईंट कोणाचे आहेत तर त्या मशीनचे आहेत कितीपैकी 10 पॉईंटपैकी. मग ती अमाऊंट किती येणार आहे 1,600. ती कशी काढली टोटल लाईटिंगचा खर्च आहे 8,000 इंटू 2 पॉईंट त्याच्यामधले आहेत त्या मशीनशी रिलेटेड आणि कितीपैकी 10पैकी म्हणून आपण काय केलं डिवायडेड बाय 10 केलं. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे पुढचा पॉईंट या ठिकाणी 4 मंथ सॅलरी. 4 मंथ सॅलरी किती आहे तर या ठिकाणी 19,200 ही टोटल या ठिकाणी 4 मंथची सॅलरी आहे. आणि त्याच्या 16 म्हणजे ते किती आलं
3200 ही 4 मंथची या ठिकाणी सॅलरी आली. सन्ड्री एक्सपेन्सेस तो फिक्स्ड आहे म्हणून तो या ठिकाणी फिक्स्ड स्टँडिंग चार्जेसमध्ये 900. इन्शुरन्स हा या ठिकाणी काढतोय आपण, तर या ठिकाणी इन्शुरन्स हा 1% म्हणजे किती येतोय तुमचा, तर ऑफ 91 लाख म्हणजे स्क्रॅप व्हॅल्यू सोडून त्याचा या ठिकाणी 1 करोडमधून 9 लाख मायनस केले की 91,000 येतोय. तर 1% त्याला डिवायडेड बाय 12 केलं की मंथली तुमचं इन्शुरन्सचं कॉस्ट येईल 7,583. टोटल आले या ठिकाणी 96,616 ला डिवायडेड बाय मंथली किती जे काय हवर्स असतील त्यानं केलं की या ठिकाणी तुमचं तो मशीनावर येईल. म्हणजे या ठिकाणी टोटल या ठिकाणी तुमचं किती दिलेलं आहे प्रॉब्लेममध्ये बघा. तर या ठिकाणी हे 264.70 कसं आलं, तर टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ तर ती 365. तर आपण काय केलं तर 96,616 भागिले 365 केलं की तुम्हाला 264.70 हा पर आवर या ठिकाणी त्या मशीनचा खर्च येईल, फिक्स्ड कॉस्ट किंवा स्टँडिंग चार्जेस. व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये काय येणार, रिपेअर्स. मग आता रिपेअर्समध्ये काय, तर या ठिकाणी आणि इलेक्ट्रिसिटी असेल ते इलेक्ट्रिसिटी 15.60 इंटू 5 केलं की 75 पॉईंट आलं. तर ते कसं काढलं ते बघा. तर या ठिकाणी इलेक्ट्रिक पॉईंट्स असेल ते पॉईंट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा. द इट्स इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन इज 15 युनिट्स पर आवर, द रेट पर युनिट इज बिंग 5. या ठिकाणी ते सांगितलेलं आहेत. मग 15 गुणिले 5 केलं की या ठिकाणी ते 75 येत आहेत. आणि दुसरं या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रिपेअर्स, ते वर्किंग नोट 2मध्ये आपण पाहूयात. रिपेअर्स फॉर द होल लाईफ ऑफ 18 लाख आहे, विच कॅन बी लिंक्ड टू द ॲक्टिव्हिटी ऑफ द लेवल्स. 43,800 आवर्ससाठी आहे. मग या ठिकाणी 18 लाख भागिले 43,800 आवर्स केलं की 41.10 हा पर आवर काय आला आपला, 41.10 हा काय आला या ठिकाणी तुमचा पर आवर या ठिकाणी कॉस्ट आले. मग इथं सुद्धा या ठिकाणी आपण एका महिन्यामध्ये 365 या ठिकाणी जर तास काम होत असेल तर पर आवरला या ठिकाणी ती कॉस्ट असेल, ती कॉस्ट तुमची 264.70 ही फिक्स्डची येते. आणि व्हेरिएबल कॉस्टची किती येते, 41.10 रिपेअर्सची. आणि इलेक्ट्रिसिटीची 15 एका तासाला 15 युनिट या ठिकाणी त्या मशीनला लाईट या ठिकाणी युनिट्स लागत आहेत. आणि त्याचा रेट ह्या ठिकाणी किती आहे, तर त्याचा रेट ह्या ठिकाणी आहे या ठिकाणी आहे 5 रुपये, म्हणजे 15 × 5 = 75 रुपये हे या ठिकाणी काय होते तुम्हाला दिसत आहे. आता हे झालं टोटल केले की 380.80 हा मशीन आवर रेट आला. आवर म्हणजे काय, 1 तास. एका तासाचा तो मशीनचा आवर रेट आला, म्हणजे मशीनला एका तासाला तेवढ्या या ठिकाणी खर्च होतोय. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण हाच प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा वर्ड फाईलमध्ये आपण पाहणार आहोत, कशा पद्धतीनं सोल्युशन केलं ते. थँक्यू व्हेरी मच.